ناظرین آداب، منصف ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جے کے ایل ڈائری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران علی بیگ۔ شروعات کرتے ہیں سرخیوں کے ساتھ۔ جموں کشمیر میں سیکیورٹی فورسز نے 2 عسکریت پسندوں کو کیا گرفتار۔ 1 پستول، 2 پستول میگزین، پستول کے 28 راؤنڈز اور 1 دستی بم سمیت اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ پی اے جی ڈی کے ممبران کی فاروق عبداللہ کی رہائش گاہ پر میٹنگ۔ محبوبہ مفتی، حسنین مسعودی اور محمد یوسف طارغامی کی شرکت۔ فلسطین کے معاملے پر ہندوستان کو سنجیدہ اقدام اٹھانے پر دیا زور۔ جموں کشمیر یو ٹی کے چیف سیکرٹری ارون کمار مہتا نے کیا پلوامہ کا دورہ۔ کئی ترقیاتی منصوبوں کا رکھا سنگ بنیاد۔ گاندربل کے ووسن علاقے میں ایک سڑک حادثے میں عمر رسیدہ شخص کی موت۔ اور ایشین پیرا گیمز میں 3 تمغے جیتنے والی تیر انداز شیتل دیوی کی جموں کشمیر آمد، شاندار استقبال۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ جموں کشمیر میں سیکیورٹی فورسز نے 2 عسکریت پسندوں کو گرفتار کیا ہے۔ ترجمان کے مطابق تلاشی کے دوران ان کے قبضے سے 1 پستول، 2 پستول میگزین، پستول کے 28 راؤنڈز اور 1 دستی بم سمیت مجرمانہ مواد، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا ہے۔ پولیس نے جمعرات کو بتایا کہ سری نگر کے علاقے شلٹنگ میں البدر تنظیم کے 2 عسکریت پسندوں کو گرفتار کیا گیا اور ان سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا۔ ترجمان نے بتایا کہ شالٹنگ پل کے ساتھ ایک سیکیورٹی چوکی پر رات گئے چیکنگ کے دوران کالعدم عسکریت پسند تنظیم البدر سے منسلک 2 عسکریت پسند کو گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ عسکریت پسندوں کی شناخت یاور رشید اور باسط نبی کے طور پر کی گئی ہے۔ دونوں شمالی کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ کے صدر بالا علاقے کے رہنے والے ہیں۔ تلاشی کے دوران ان کے قبضے سے 1 پستول، 2 پستول میگزین، پستول کے 28 راؤنڈز اور 1 دستی بم سمیت مجرمانہ مواد، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا ہے۔ پی اے جی ڈی کے ممبران نے آج فاروق عبداللہ کی رہائش گاہ پر ایک میٹنگ کی۔ اس میٹنگ میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے علاوہ حسنین مسعودی، پی ڈی پی کی صدر محبوبہ مفتی، سی پی آئی ایم کے صدر محمد یوسف طارغامی نے حصہ لیا۔ میٹنگ کے بعد فاروق عبداللہ نے پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے بتایا کہ جو کچھ آج فلسطین میں قتل و غارت گری ہو رہی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ فاروق عبداللہ نے کہا کہ اس طرح سے فلسطین میں لوگوں کو مارا جا رہا ہے جیسے وہ انسان ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس پر ہندوستان کو تشویش ظاہر کرنی چاہیے اور اس کے لیے راستے نکالنے ہوں گے تاکہ وہاں جلد از جلد امن قائم ہو سکے۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہماری حکومت میں جب یونائٹڈ نیشن میں ریزولوشن آیا اس میں ابسٹینشن کی، اور یہ خوشی کی بات یہ ہوتی کہ وہاں وہ اپنے بات رکھتے اور زور سے یہ کہتے کہ امن آنا ضروری ہے۔ جب ہم یوکرین کے لیے بات کر سکتے ہیں، یہاں بات اور بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہاں جس طرح سے قتل و غارت کیا گیا ہے اس کی مثال میرے پاس نہیں۔ یعنی ٹوٹلی یہ جس طرح ساؤتھ افریقہ میں اپارٹائڈ تھا، یہاں بھی وہی حالت ہے۔ یعنی اس طرح سے مارا جا رہا ہے کہ جو بچے اور بوڑھے اور عورتیں اور مرد کہ جیسے وہ انسان نہیں ہے، اور سارے شہروں کو لیول اپ کر دیا ہے، بالکل ڈون کیا ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے آج نہ ان کے پاس مشینیں ہیں نہ کچھ ہے، ان کے ہاتھوں سے وہ اب اٹھا رہے ہیں کہ ملبے سے کچھ نکال سکیں۔ ہسپتالوں کی حالت دیکھیے، دوائیاں نہیں، بجلی نہیں، پانی نہیں، سرجن موم بتوں سے آج ان کا علاج کر، اتنے گھائل ہو گئے ہیں اس مصیبت میں۔ اس پہ ہندوستان کو تشویش ضرور ظاہر کرنی ہے اور اس کے لیے راستے نکالنے ہیں کہ وہاں امن آئے۔ سب سے بڑی ضرورت ہے امن۔
जम्मू कश्मीर यूटी के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने आज ज़िले पुलवामा का दौरा किया। उनके हमरा डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बेधूरी और दीगर मुतल्लिका महकमों के आला अफसरान मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी ने ज़िले पुलवामा में कई तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखा, जिनमें मुख्तलिफ स्कीमों के तहत 4 मुख्तलिफ इलाकों में तामीर की गई वाटर सप्लाई स्कीमों का इफ्तिताह, जो तकरीबन 14 करोड़ से ज़ायद रकूमात से तामीर की गई हैं। इससे तकरीबन 8000 से ज़ायद कुंबों को पीने का साफ़ पानी फराहम किया जाएगा, जबकि उन्होंने 529.9 करोड़ से ज़ायद रकूमात से तामीर की गई 8 कमरों पर मुश्तमिल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पामपोर की साइंस लेबॉरेटरी का भी इफ्तिताह किया। उन्होंने हालकंजू और अठमुला दरज की अपग्रेडेशन का भी इफ्तिताह किया। वहीं डिवीजनल कमिश्नर ने पिंगलिश तराल में स्पेन पुल ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के लिए रिहायशी अपार्टमेंट्स का संग बुनियाद रखा, जो तकरीबन 8 करोड़ से ज़ायद रकूमात से तामीर की जाएंगी। इस तरह चीफ सेक्रेटरी ने 22 करोड़ से ज़ायद रकूमात से तामीर किए जाने वाले और किए गए तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखने के साथ साथ इफ्तिताह किया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी के हमरा डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बेधूरी, डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम, एसएसपी पुलवामा, एसएसपी अवंतीपुरा और दीगर महकमों के अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर ज़िले के मुख्तलिफ महकमों की जानिब से स्टॉल्स लगाई गई थी, जिनका चीफ सेक्रेटरी की जानिब से मुआयना किया गया, साथ ही अफसरान से जानकारी हासिल की गई। वहीं इस दौरे के दौरान चीफ सेक्रेटरी ने कूड़ा जमा करने वाली 6 गाड़ियों को झंडे दिखाकर रवाना किया, जिसमें तहसील काकापुरा को 4 गाड़ियां जबकि तहसील पुलवामा को 2 गाड़ियां दी गईं। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर साफ़ सफाई के लिहाज से मुल्क की बाकी रियासतों से सबसे आगे है और हम सबको जम्मू कश्मीर को पाक और साफ़ रखने के लिए काम करना होगा। उन्होंने कहा कि यहाँ का माहौल साफ़ होने से यहाँ पर दुनिया भर से सयाह घूमने के लिए आते हैं, लिहाजा हम सबको अपने गिरदोनवाह की साफ़ सफाई का ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरमा के लिए भी सभी इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और लोगों को किसी किस्म की भी कोई परेशानी नहीं होगी। स्वच्छ भारत मिशन में तो जम्मू कश्मीर इस वक्त नंबर 1 पे है और आपसे सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि स्वच्छ भारत मिशन का जो एम है वो हर घर तक पहुंचे। लोग कभी कभी ये करते हैं कि अपनी गंदगी बाहर फेंक देते हैं, वो बहुत गलत तरीका है। अब लोगों को सीखना पड़ेगा कि पहले से जम्मू कश्मीर साफ़ सुथरा है ना, तो अगर है तो इसको और साफ़ सुथरा कैसे करें और लोग अपनी गंदगी बाहर सड़कों पर नहीं फेंकें। एक तरीका भी और भी देखते होंगे कि प्लास्टिक फेंक देते हैं सड़क के किनारे। बाहर के देशों में तो आप जाके नहीं फेंकते हो, पर अब यहाँ पे रहते हो तो फेंकना शुरू कर देते हो। ये तरीका भी सही नहीं है। लोग अब उसको मदद करें, थोड़ा सरकार कर रही है जितना कर सकती है और लोग भी अगर जुड़ जाएंगे तो जम्मू कश्मीर स्वच्छता के मामले में एग्जाम्पल के तौर पे आ जाएगा। सर विंटर सीजन आने वाला तो प्रिपेयरनेस क्या है सर? पूरी तरह से है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने फ्रूट सीजन में देख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्वच्छ भारत मिशन में तो जम्मू कश्मीर इस वक्त वस्ती कश्मीर के ज़िले गांदरबल के वूसन इलाके में जुमा की सुबह एक सड़क हादसे में एक उम्र रसीदा शख्स की मौत वाक़ हो गई है। तफसीलात के मुताबिक गांदरबल के वूसन इलाके में जुमा की सुबह एक ऑटो रिक्शा के टक्कर के नतीजे में एक शख्स शदीद ज़ख्मी हो गया। ज़ख्मी को इलाज व मुआलजे के लिए फ़ौरी तौर पर नज़दीकी अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ पर उसको शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस सोरा रेफ़र किया गया। साथ में मौजूद लोगों का कहना है कि स्किम्स पहुंचने पर इसको वहां मौजूद डॉक्टरों ने मुर्दा करार दिया। मुतवफ़ी की शनाख्त 80 साला मोहम्मद यूसुफ शेख साकिन वूसन के तौर पर की गई है। दरियासना पुलिस ने इस ज़िम्मे में एक केस दर्ज के कार्रवाई शुरू कर दी है। किश्तवाड़ के सब डिवीज़न छात्रों सकदी भाटा गांव की कम उम्र 16 साल लड़की शीतल देवी ने गोल्ड मेडल जीतकर कामयाबी हासिल की है और मुल्क का नाम रोशन किया है। 3 तमगे जीतने वाली तीरंदाज शीतल देवी की जम्मू आमद पर उनका ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। चीन के हांगझू में हुए चौथे एशियन पैरा गेम्स में भारत के लिए 3 तमगे जीतने वाली शीतल देवी आज जम्मू कश्मीर पहुंची, जहां जम्मू कश्मीर गवर्नर इंतज़ामिया के साथ साथ किश्तवाड़ ज़िला इंतज़ामिया ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। शीतल देवी के वालिदैन ने इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा किया है। मेरी शीतल देवी बेटी मेरी है। शीतल देवी ने 2 गोल्ड मेडल 1 सिल्वर मेडल जीता।
वो देश के लिए इसका और गाँव का नाम रोशन किया। मैं शुक्र करता हूँ आर्मी का जो इतना ऊंचाई तक पहुँचाया। कमिश्नर गांदरबल श्यामबीर और डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर राजा याकूब ने आज सोनमर्ग का दौरा किया, जहां उन्होंने मौसम सरमा की तैयारियों और मौसम सरमा के दौरान सोनमर्ग को खुला रखने के लिए मुताल्लिका सहूलियात का जायज़ा लेने के लिए अफसरान और स्टेक होल्डर्स की एक मुश्तरका मीटिंग की मुश्तरका सदारत की। शुरू में ज़रूरी तैयारियों और इंतजामात बशमूल पानी, बिजली, सेहत, सड़क, फायर सर्विस, स्नो क्लियरिंग ऑपरेशन, ट्रैफिक मैनेजमेंट, जेड मोड टनल को ऑपरेशन करने, लकड़ी और दीगर मुताल्लिका सहूलियात के बारे में तफसीली बहस की गई। सोनमर्ग को सर्दियों में खुला रखने के लिए शुरू में डायरेक्टर टूरिज़म ने कहा कि सोनमर्ग में सियाहत से वाबस्ता मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स का किरदार सियाहत की तिजारत के बेहतर नज़्म व नस्क के लिए नागुज़ीर है और सयाहों के लिए तमाम सहूलियात ख़ास तौर पर होटलों में हरारती निज़ाम, पानी और बिजली, सड़कों की देखभाल के लिए दस्तयाब होने की ज़रूरत है। मौसम सरमा के अलावा वो हर सतह पर इसकी तशहीर के लिए एक 12 माह के सियाहती मकाम के तौर पर मुनासिब मनसूबा बंदी की जाती है ताकि सयाहों को यहाँ का बेहतरीन तजर्बा हासिल हो सके। DC ने डायरेक्टर टूरिज़म से कहा कि सोनमर्ग को हमा मौसमी सियाहती मकाम के तौर पर फ़रोग देने से मुताल्लिका पम्फलेट्स और दीगर प्रिंटिंग मवाद को एयरपोर्ट, रोडों पर नुमाया मकामात और सयाहों की गाड़ियों पर चस्पा किया जाए। डायरेक्टर टूरिज़म ने कहा कि हुकूमत सोनमर्ग को तमाम मौसमी सियाहती मकाम के तौर पर फ़रोग देने के लिए पुरआज़्म है, जिसमें तमाम मतलूबा सहूलियात और तफरीही सरगर्मियाँ शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुनक़िद होने वाले तिजारती मेलों और महकमे के सोशल मीडिया हैंडल समेत दीगर मुनासिब प्लेटफॉर्म्स के दौरान मुनासिब फ़रोग दिया जाएगा। बर्फ़ साफ़ करने के ऑपरेशन का जायज़ा लेते हुए बीकन को हिदायत दी गई कि गंगीर से यूथ हॉस्टल सोनमर्ग तक शनाख्तशुदा जगह पर काफ़ी आदमी और मशीनरी तैनात रखी जाए ताकि मेन रोड से बर वक्त बर्फ़ साफ़ हो जाए। इसके अलावा बेहतर तालमेल के लिए CEO ऑफिस SDSA में मुश्तरका कंट्रोल रूम भी कायम किया जाए। खेलकूद की सरगर्मियों में ख्वातीन ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें। इस दिन में शौकत अली स्टेडियम बारामूला में वुमेंस क्रिकेट प्रीमियर लीग टूर्नामेंट का फाइनल मैच बारामूला और बडगाम के दरमियान खेला गया। बारामूला की वुमेंस क्रिकेट टीम ने फाइनल अपने नाम किया। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में वादी के मुख्तलिफ अजला से आई क्रिकेट टीमों ने शिरकत की। खिलाड़ियों ने कहा कि इस किस्म के टूर्नामेंट मुस्तकबिल में भी होने चाहिए। उन्होंने फ़ौज का शुक्रिया अदा किया कि फ़ौज ने लड़कियों को इस किस्म का मौका फराहम किया। यहाँ पे कराया था, जो कि हर साल यहाँ पे बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेते हैं गर्ल्स के लिए। तो यहाँ पे फाइनल में हम पहुंचे थे बारामूला वर्सेस बडगाम, तो हम तो जो बहुत खुशी हो रही है और मैं चाहती हूँ कि ऐसे टूर्नामेंट्स हो यहाँ पे ही नहीं पूरे कश्मीर में। और दूसरा मैसेज मेरा ये रहेगा उन सब बहनों और भाइयों के लिए जो घर पे बैठे हैं, जो स्पोर्ट्स में पार्ट नहीं लेते हैं, स्पोर्ट्स में आइए, पार्ट लीजिए, नशे से दूर रहे, यहाँ पे आपकी जिंदगी 2023 का फाइनल आज था बडगाम वर्सेस ये बारामूला सर। जो हमारी ये टीम है इसने आज बहुत हार्ड वर्क किया। हम यहाँ प्रैक्टिस आते थे सुबह 9 बजे सर, प्रैक्टिस आते तो फिर जाते थे 4 बजे सर प्रैक्टिस के लिए। हमने बहुत मेहनत की इस फाइनल को जीतने के लिए सर, बहुत ज़्यादा मेहनत की। और इंशा दी ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया कि हार नहीं माननी चाहिए, कि अगर वो इंटरनेशनल प्लेयर है, बहुत बड़े प्लेयर है, आप भी किसी से कम नहीं हो सकते। सो मच इंडिया आर्मी टू कंडक्ट KPL 2023 सीरीज़। शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के सोपोर सैर जागीर में आज हज़रत गौसुल आज़म दस्तगीर व हज़रत बाबा रसूल का उर्स मुबारक जोश खरोश से मनाया गया। उर्स में वादी के मुख्तलिफ अजला से आए अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। इस मौके पर अमीर आला कारवान इस्लामी इंटरनेशनल हज़रत गुलाम रसूल हामी भी मौजूद थे। इस दौरान मारूफ ज़ियारतगाह पर सैकड़ों अक़ीदतमंदों का तांता बंधा रहा और खुसूसी दुआ में अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। के चबी चबी पर ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के अंदर अवलियाए कामिलीन को याद किया जाता है। इसमें कोई शक नहीं, अगरचे कुरान में है कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, लेकिन ये भी एक वजह है कि अल्लाह ताला ये चाहता है कि जिन लोगों ने, जिन नुफूस कुदसिया ने अल्लाह ताला का ज़िक्र बुलंद किया, अल्लाह ताला उनका ज़िक्र बुलंद रखना चाहता है।
میں یہ بتانا چاہوں گا کہ موجودہ دور میں اگر ہم سارے خرافات بدعات اور پھر موجودہ دور کے اندر جو منشیات پوری دنیا کو اپنی لپیٹ اور اس میں چپیٹے میں لے رہی ہے، وہ منشیات کے اثرات ہمارے ریاست کے اندر بھی بڑا متحرک شے مانی جاتی ہے اس وقت، جس کو روک تھام کے لیے بڑے اسباب اٹھائے جا رہے ہیں، اگرچہ سرکاری سطح پر ایڈمنسٹریٹو سیکشن۔ پامپور کے 24 سالہ نوجوان پرویز یوسف نے جموں کشمیر لداخ کے مقامی پرندوں پر ایک کتاب لکھی ہے۔ اپنی نوعیت کی یہ پہلی کتاب ہے۔ جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے پامپور کے لال پورہ گاؤں سے تعلق رکھنے والے 24 سالہ پرویز یوسف نے اپنی نوعیت کی پہلی کتاب تحریر کر کے داد تحسین حاصل کی ہے۔ نوجوان محقق نے جموں کشمیر اور لداخ کے پرندوں پر ایک تصویری کتاب تصنیف کی ہے جو عام لوگوں اور طالب علموں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ پیش تفصیلات۔ 177 پرندوں کی انواع کی 2000 سے زیادہ رنگین تصاویر کے ساتھ ساتھ 60,000 الفاظ کے مواد پر مشتمل ہے۔ اس میں تمام نر، مادہ، نابالغ، افزائش نسل اور غیر افزائش پرندوں کی انواع کی تصاویر ہیں۔ یہ کتاب سائنسی نام، عام انگریزی نام، پرندوں کے کشمیری زبان میں مقامی نام، ڈوگری اور لداخی نام کے ساتھ ساتھ پرندوں کی مختصر تفصیل پیش کرتی ہے۔ پرویز یوسف کی یہ کتاب 3 خطوں میں پائے جانے والے پرندوں کی نایاب نسلوں، پرندوں کی ٹیپوگرافی، پرندوں کی تعداد اور بہت کچھ کے بارے میں بھی تفصیلی معلومات فراہم کرتی ہے۔ کتاب کے مصنف پرویز یوسف، جو اس وقت کلائمیٹ ریالٹی پروجیکٹ انڈیا اور ساؤتھ ایشیا کے لیے ایک محقق اور کنسلٹنٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ برڈ آف جموں کشمیر بشمول لداخ پر اپنی نوعیت کی پہلی کتاب طلباء، محققین اور پرندوں سے محبت کرنے والوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ کتاب 20 ستمبر کو انڈیا ہیبیٹیٹ سینٹر نئی دہلی میں پائیداری اور تعلیم پر بین الاقوامی کانفرنس میں لانچ کی گئی ہے، جس کا اہتمام موبیس فاؤنڈیشن نے کیا تھا۔ اس موقع پر اعلیٰ شخصیات موجود تھیں۔ پرویز نے مزید کہا کہ میں حیران رہ گیا جب جموں کشمیر کے محکمہ سیاحت نے گزشتہ سال پہلگام میں پہلی بار برڈ فیسٹیول کا انعقاد کیا اور میں نے اس میں رضاکارانہ طور پر کام کیا۔ وہاں بے شمار بچوں اور لوگوں کے ساتھ بات چیت کے دوران مجھے ایک چیز نے متاثر کیا۔ اسکولوں یا ریسرچ لائبریریوں میں کوئی کتاب دستیاب نہیں تھی جو یہ بتا سکے کہ ہمارے علاقے میں پرندوں کی کون سی نسل ہے۔ یہ ایک اہم خلا تھا، لہٰذا گزشتہ سال سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر سے زولوجی میں ماسٹر کی ڈگری مکمل کرنے کے بعد میں نے اس کتاب پر کام شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ پرویز یوسف نے کہا کہ اپنی تحقیق کے دوران انہوں نے دریافت کیا کہ جموں کشمیر اور لداخ یونین ٹیریٹریز میں پرندوں کی 677 مختلف اقسام پائی جاتی ہیں۔ میں نے کتاب میں ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ دستاویز کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کتاب میں 2000 سے زیادہ رنگین تصویریں اور 60,000 سے زیادہ الفاظ کا مواد شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ کتاب کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ اس میں کشمیر اور جموں کے لوگوں کے لیے پرندوں کے کشمیری اور ڈوگری نام بھی شامل ہیں۔ لداخ کے لوگوں کے لیے لداخی میں بھی نام شامل ہیں۔ دیکھیے، میرا نام پرویز یوسف ہے اور میں لال پورہ پامپور سے ہوں، اور یہ جو بک ہے، اگر آپ جموں کشمیر کے ہسٹری کی بات کریں گے اور لداخ کی، یہاں پہ ہمیں کوئی بھی بک ایسی نہیں تھی جو پورا برڈ ڈائیورسٹی ڈاکومنٹ کرے سارے ایریا کی، تینوں ریجنس کی۔ تو میں نے جو ہے پچھلے سال جب ایم ایس سی ختم کیا ہوا تھا سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر سے، اور میرا جو ایکسپیرینس تھا وائل ورکنگ وتھ وائلڈ لائف کنزرویشن فنڈ، میں نے وہ ایکسپیرینس یوز کر کے جو ہے اس بک پہ کام کرنا اسٹارٹ کیا۔ اس بک میں جو ہے 677 اسپیشیز آف برڈس ہیں، ان کے کشمیری نام، ڈوگری نام اور لداخی نام ہے، اور یہ جموں کشمیر کے لائبریریز میں، یونیورسٹی کے لائبریریز میں، اسکولس کی لائبریریز میں، اور جو بھی ہمارے یہاں پہ لائبریریز ہے، پہلی بک ایسی ہے جس میں ساری برڈ ڈائیورسٹی کے بارے میں جو ہے بتایا گیا ہے۔ اور یہ جو بک ہے ہماری دہلی میں انڈیا ہیبیٹیٹ سینٹر میں ICSE میں لانچ ہوا تھا ریسنٹلی سپٹمبر میں ہی۔ تو میرے خیال سے یہ بہت ایک اچھا ریسورس ہے سارے بچوں کے لیے، کشمیری لوگوں کے لیے، ڈوگری لوگوں کے لیے اور لداخی لوگوں کے لیے۔ قابل غور ہے کہ اب تک جموں کشمیر اور لداخ سمیت ہمارے خطے میں ایسی کوئی کتاب نہیں آئی ہے جو پرندوں کے تنوع کو دستاویز کرتی ہو۔ منصف ٹی وی کے لیے پلوامہ کشمیر سے سید عادل مشتاق کی رپورٹ۔ اور آخر میں ایک نظر سرخیوں پر۔
जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 अस्करियत पसंदों को किया गिरफ्तार। एक पिस्तौल, 2 पिस्तौल मैगजीन पिस्तौल के 28 राउंड्स और एक दस्ती बम समेत असला और गोला बारूद बरामद। PAGD के मेंबरान की फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर मीटिंग। महबूबा मुफ्ती, हसनैन मसूदी और मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की शिरकत। फिलिस्तीन के मामले पर हिंदुस्तान को संजीदा इक़दाम उठाने पर दिया जोर। जम्मू कश्मीर यूटी के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने किया पुलवामा का दौरा। कई तरक्याती मंसूबों का रखा संग बुनियाद। गांदरबल के वूसन इलाके में एक सड़क हादसे में एक उम्र रसीदा शख्स की मौत। और एशियन पैरा गेम्स में 3 तमगे जीतने वाली तीरंदाज शीतल देवी की जम्मू कश्मीर आमद। शानदार इस्तकबाल। जेकेएल डायरी में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।